Good morning, dear students. So, today we are in the 11th chapter, that is conversion of one unit of time into another. In this lesson, we will learn about to convert one unit of time into another. Students, here time may have different phases such as day, month, year, similarly weeks. So we are going to learn about conversion of one unit of time into another. So mainly in today's class we are going to convert days and weeks into hours. So students, for that we should know how many hours makes a day. Similarly, how many hours are there in a week. So let's see. Here we all know 1 week equals to 7 days. एक हफ्तामा 7 दिनहरू हुन्छन्. Likewise, 1 day equals to 24 hours र एक दिनमा 24 घण्टाहरू हुन्छन्. So students, on this basis we are going to convert days and week into hours. So let's see some question. So students, while converting one unit to another, we should know the conversion rule. So let's know about conversion rule. So students, here I have written G and there is S. So G means greater. So students, G means greater and S means smaller. So whenever we are converting greater unit into smaller unit, at that time we always multiply. So विद्यार्थीहरु, यदि हामीले ठूलो युनिट ग्रेटर अर्थात ठूलो युनिटलाई सानो युनिटमा कन्भर्ट गर्छौं भने त्यतिबेला हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं. भने यदि हामीले स्मलर युनिट अब स्मलर युनिटलाई हामीले ग्रेटरमा अर्थात सानो युनिटलाई हामीले ग्रेटर युनिटमा कन्भर्ट गर्नु छ, सानोलाई ठूलोमा लग्नु छ भने स्टुडेन्ट्स वी डु डिभाइड. सबैभन्दा पहिला हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. ठूलोदेखि सानो मल्टिप्लाई, सानोदेखि ठूलो डिभाइड. ग्रेटर टु स्मलर मल्टिप्लाई, स्मलर टु ग्रेटर डिभाइड. So students, same rule we will follow here. So here we can see convert into hours. It means हामीलाई hours मा कन्भर्ट गर्नु छ. क्वेशन मा जुन युनिट दिएको छ त्यसलाई हामीले hour मा कन्भर्ट गर्न छ. So students, let's see question. Question is 6 days. 6 days. So unit mentioned in the question is days. And we are supposed to convert it in hours. यसको अर्थात हामीले 6 डेजलाई चाहिँ हामीले केमा लगाउनु छ स्टुडेन्ट्स, आवरमा. अब हाम्रो कम्पेरिजन भनेको आवर्स र डेज सँग हुने भयो स्टुडेन्ट्स. आवर्स र डेज, हामीले डेज र आवरलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स. बिट्विन डेज एन्ड आवर्स व्हिच वान इज ग्रेटर. डेज र आवरमा कुन ठुलो अथवा कुन सानो. वी अल नो डेज भन्नाले एक दिन बुझिन्छ, आवर भनेपछि हामीले 1 घण्टा बुझ्छ स्टुडेन्ट्स. र एक दिन र 1 घण्टामा पक्कै पनि दिन चाहिँ लामो हुने गर्छ र आवर 1 घण्टा चाहिँ छोटो समय हुन्छ. सो स्टुडेन्ट्स, हियर डेज इज ग्रेटर, आवर इज स्मलर. डेज ठुलो हो, आवर सानो भनेपछि हामीलाई ठुलो युनिट क्वेशनमा दिएको छ अलरेडी, सानो युनिटमा लग्नु छ भनेपछि यो ग्रेटर टु स्मलर भयो स्टुडेन्ट्स. डेज ठुलो, आवर्स सानो हो. ठुलो युनिट क्वेशनमा दिएको छ र आवर्समा बदल्न छ भने स्टुडेन्ट्स हामीले डेजलाई आवर्समा लग्नु छ अर्थात ग्रेटर युनिटलाई हामीले स्मलर युनिटमा लग्नु छ. सो स्टुडेन्ट्स, हियर वी क्यान सी ग्रेटर टु स्मलर हामीले के बुझ्यौ त, मल्टिप्लाई.
So students, here we are going to perform multiply. So 6 is there. Let's add 6. Multiply greater to smaller, multiply greater to smaller, multiply. Now students, अब हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त? By what number we should multiply? So students, let's see. This is day and this is hour. So 1 day equals to how many hour? हैन, यदि हामीले डेलाई आवरमा लग्ने हो भने हामीले दुईवटा बीचको रिलेसन हेर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स, डे र आवरको रिलेसन हेर्नु पर्यो. So we all know 1 day equals to how many hours? 24 hours, which we have already written above. 1 day equals to 24 hour. यदि यहाँ मन्थ र डे हुन्थ्यो भने हामीले मन्थ र डेको रिलेसन हेर्नु पर्थ्यो स्टुडेन्ट्स. अहिले यहाँ डे र आवर छ भने हामीले डे र आवरको रिलेसन हेर्नु पर्यो. 1 डेमा कति आवर त? 24. So therefore students, we will multiply with 24. If we multiply with 24, these days will convert into hour. हामीले multiply by 24 गर्ने बित्तिकै days अब केमा बदलिन्छ? Hours मा. So let's write hours. Now students, we all know multiplication. We have to multiply 6 with 24. So let's multiply 6 with 24. So we have to first multiply at ones place. So 6 4 ja, it is 24. 24 we will write 4. 2 will be carry over. 6 2 ja 12. 12 plus 2 14. 144 hours. So students, 6 days means how many hours? 144 hours. So this is our answer. So students, let's perform another question. In B number there is 5 days 4 hours. 5 दिन 4 घण्टा. So students, we have to convert this 5 days 4 hours into hours. 5 days 4 hours लाई हामीले hours मा चेन्ज गर्न छ. Now students, this question is little bit different in comparison with question number A. Why? Is because there are 2 units mentioned. So whenever 2 units are mentioned in the question, at that time we should be very careful. So विद्यार्थीहरु, अहिले चाहिँ क्वेशनमा 2 वटा युनिट मेन्सन गरेको छ. त्यो हो डेज र आवर्स. यदि क्वेशनमा 2 वटा युनिट मेन्सन गर्छ भने त्यतिबेला हामी एकदमै केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ. So स्टुडेन्ट्स, डेज र आवर्स लाई हामीले केमा लाग्नु छ? आवरमा. So now students, between days and hours 4 चाहिँ अलरेडी केमा छ स्टुडेन्ट्स? आवरमै छ. हामीलाई क्वेशनले कन्भर्ट इन्टु आवर भनेको छ र यदि हामीले डेज र आवर दुईवटा युनिटमा हेर्ने हो भने 4 त पहिलेदेखि नै आवरमै छ. भनेपछि यसलाई किन चेन्ज गर्नु पर्यो? हाम्रो उद्देश्य नै आवरमा लाग्नु हो भने 4 पहिलेबाट नै आवरमा छ. यसलाई केही पनि गर्नु परेन स्टुडेन्ट्स. We have to only add this 4. What we are going to do is we are going to convert this days into hours. हामीले days लाई चाहिँ hour मा लाग्ने. 4 पहिलेदेखि नै hour मा छ. 4 लाई केही गर्नु परेन. So students, 5 we have already discussed about it. Days and hours. Days is greater, hour is smaller. So greater to smaller multiply. So 5 into by how much we should multiply? We should multiply by 24. It's because 1 day equal to 24 hours. So 24, if you multiply 5 by 24, our answer will be in hours. So now students, what we are going to do is we are going to add this 4 hour. यो 4 लाई हामीले एड गर्ने. किन एड गर्ने? किनभने स्टुडेन्ट्स 4 पहिलेदेखि नै आवरमै छ. 4 hours. Now students, let's perform multiply. 5 into 24. 5 4 ja 20. 0 we will write 2 will be carry over. 5 2 ja 10. 10 plus 2 12. 120 hours plus 4 hours. So students, we all know 120 plus 4. 120 plus 4 is 124 hours. So 5 days 4 hours means 124 hours. So students, let's see one more question. In C number there is another type of question. So here weeks is the unit. So student, we have to convert these 3 weeks into hours. So students, if someone asks us how many hours
आर देयर इन अ विक देन वी मे नट बी एबल टु गिभ द आन्सर। यदि हामीलाई कसैले एक हप्तामा कति घन्टा हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले झट्टै भन्न सकिँदैन। सो स्टुडेन्ट्स त्यो कारण किन हो त, वी डोन्ट नो द डाइरेक्ट रिलेसन बिट्विन विक्स एन्ड आवर्स। टु नो इट वी हेभ टु डु सम क्यालकुलेसन। सो स्टुडेन्ट्स विक्स एन्ड आवर्स डज नट ह्याभ डाइरेक्ट रिलेसन। विक र आवर, हप्ता र घन्टाको डाइरेक्ट रिलेसन हुँदैन। जस्तै 1 डे इक्वल 24 आवर, डेज र आवरको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन छ। विक र डेजको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ हैन। भने विक र आवर्सको डाइरेक्ट रिलेसन हामीसँग छैन स्टुडेन्ट्स। सो त्यसैले हामीले क्यालकुलेसन केही गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल विक्स इज रिलेटेड टु वाट, विक इज रिलेटेड टु डेज। विक केसँग सम्बन्धित छ, डेजसँग। विकको रिलेसन डेजसँग छ पहिला भने स्टुडेन्ट्स हामीले विकलाई पहिला केमा लाग्ने, डेजमा। सो स्टुडेन्ट्स बिट्विन विक एन्ड डेज विच वान इज ग्रेटर, अभियसली विक इज ग्रेटर। हप्ता र दिनमा पक्कै पनि हप्ता ठुलो हुन्छ। सो दिस इज ग्रेटर, डेज इज स्मलर। सो ग्रेटर टु स्मलर मल्टिप्लाई। सो 3 into, now students see we are going to convert week into days, so therefore we have to see the relationship between week and day. So 1 week equal to how many days, 7 days. So 7, if you multiply with 7 we will get our answer in days. So students 3 7s are 21 days. Now students 3 weeks means how many days, 21 days. Now we are supposed to convert this 21 days into hours. अब बल्ल हामीले हाम्रो आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विक्स चाहिँ डेजमा कन्भर्ट भयो स्टुडेन्ट्स। अब हामीले डेजलाई चाहिँ आवर्समा कन्भर्ट गर्न त्यति गाह्रो हुने भएन, किनभने डे र आवरको त डाइरेक्ट रिलेसन छ। 1 डेमा 24 आवर हुन्छ। यदि हामीले 21 into 24 गर्यो भने हाम्रो आन्सर आवरमा आउँछ। सो स्टुडेन्ट्स लेट्स सल्भ इज 21, दिस इज डे, वी हेभ टु कन्भर्ट इट इन आवर। बिट्विन डे एन्ड आवर, डे इज ग्रेटर, hour is smaller, so greater to smaller multiply 21 into 24. Why 24? Because 1 day equal to 24 hour. हामीले डेलाई आवरमा लाग्ने हो भने डे र आवरको रिलेसन हेर्नु पऱ्यो नि त। सो 1 डे भनेको 24 आवर हो, त्यसैले 24 ले इन्टु गर्ने। यसो गर्यो भने हामीले आन्सर आवर्समा पाउँछौँ स्टुडेन्ट्स। सो 21 into 24. सो नाउ लेट्स परफर्म मल्टिप्लिकेसन। 21 into 24, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So student this is 4, 8 plus 2 it is 10, 1 will be carry over, this is 5. So students 504 hours. So 3 weeks equal to 504 hours. 3 हफ्तामा 504 घण्टाहरू हुन्छन्। So students hope you have understood today's class very well. So in the next class we will be doing further conversion. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.